إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous commençons une nouvelle série de cours après avoir terminé le livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala sur la croyance et le suivi, qui avait donc pour titre 21 hadiths dans la croyance et le suivi. Donc, walillahi alhamd wal minna, nous avons terminé le livre et aujourd'hui donc nous commençons un nouveau livre, et notre choix s'est porté sur Sharh al-Usul al-Thalatha de Cheikh Ubayd al-Jabiri Hafidahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons notre premier cours dans l'explication des trois fondements de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Comme vous le savez certainement déjà, le livre de base, les trois fondements, c'est un livre qui a été écrit par Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et l'explication que nous faisons ici, donc, ou que nous allons étudier ensemble, c'est l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Donc il est un cheikh contemporain. Inch'Allah, vous pouvez trouver des biographies nombreuses sur internet. Je n'ai pas prévu de faire une biographie du cheikh. Inch'Allah, pour ceux qui veulent revenir, Inch'Allah, c'est un cheikh qui est connu parmi les chours de Médine, qui enseignait à l'université de Médine, et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui encore donne des drous dans la ville de Médine. Donc nous commençons directement sa parole par son introduction. Muqaddimah, alhamdulillahi al-ali al-a'la, الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وقهر كل شيء عزة وحكما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شرح مختصر للكتاب النافع الماتع النفيس الموسوم بالثلاثة الأصول للإمام مجدد الدعوة السلفية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وأعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن أهل التوحيد والسنة خير ما يجزي به عالما عن أمته. وكان هذا الشرح مسجلا على أشرطة، وقد قام بجمعه مشكورا تلميذنا وصاحبنا أبو الحارث محمد بن غالب بن حسان العمري اليمني، ومن ثم قام بعرضه علي، فحذفت منه وزدت عليه، وأصلحت من العبارات ما رأيت أن إصلاحه مهم جدا. ثم قام الأخ محمد من بعد بما يأتي. أولا، عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الصور. ثانيا، تخريج الأحاديث وبيان الحكم عليها، سواء في ذلك أحاديث الكتاب وشواهدنا. أو ثالثا، وضع فهرس تفصيلي للموضوعات التي احتواها الكتاب، وسميته إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول. والله أسأل أن يعم بنفعها أهل الإسلام، وأن يجعل عملي فيه خالصا لوجه الكريم، وأن يجزي صاحبنا أبا الحارث خيرا لقاء ما بذله من جهد في إخراج هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا،
وحرر في صباح 12 من رمضان عام 26 و400 وألف للهجرة وكان بالمدينة النبوية. Donc, Inch'Allah, on va chaque fois essayer de couper, Inch'Allah, en différentes parties. On vous demande la patience, comme je vous dis toujours, pour le texte en arabe. Inch'Allah, ça fait qu'on travaille notre arabe en même temps. Et donc, on traduit directement la parole de Cheikh Abel Jabiri dans son introduction. Et il nous dit, ceci est une explication concise du livre bénéfique, excellent, précieux, ayant pour titre les trois fondements, Al-Usul al-Thalatha, de l'imam revivificateur de la prêche salafiyya, ad-da'wa salafiyya, à la moitié du XIIe siècle hégirien, et c'est le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi al-Najdi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse grande miséricorde, et qu'Allah le récompense de ce qu'il récompense le mieux un savant. Donc cette explication a été enregistrée dans des cassettes. Donc le cheikh ici nous explique en fait comment le cours a commencé. C'était un cours en fait qui a été enregistré dans des cassettes. Et notre élève et ami, donc c'est Cheikh Obeid toujours qui parle, Abu al-Harith Mohammed ibn Ghalib ibn Hassan al-Umari al-Yamani, donc un de ses élèves et un de ses compagnons du Cheikh Obeid, qui s'appelle Abu al-Harith, qui était un frère yéménite, donc s'est occupé à regrouper ce cours et ensuite à le présenter au Cheikh. Donc comme le dit le Cheikh ici, il s'est occupé à la regrouper donc et ensuite à me la présenter. J'ai ensuite, donc c'est toujours Cheikh Obeid qui parle, j'ai ensuite rajouté des choses et enlevé d'autres. Et j'ai ensuite corrigé certaines paroles dont j'ai estimé la correction très importante. Le frère Mohammed, Abu al-Harith, s'est ensuite appliqué à. Donc le Cheikh ici nous explique en fait quel est le travail de ce frère, pour justement éditer ce livre. Premièrement, c'est rapporter à quel endroit se trouve dans le Coran chaque verset coranique cité dans l'explication. Parce qu'évidemment, le cheikh a cité des versets du Coran, a utilisé des preuves du Coran. Et bien le frère, justement, après, quand il a fait ce qu'on appelle le tafrir min al-asrita, c'est-à-dire qu'il a pris les paroles dans les cassettes et qu'il les a mis par écrit, eh bien, il s'est attaché à chaque verset cité à le replacer dans sa sourate. Donc c'est pour nous faciliter justement le fait de retrouver ce verset-là, d'accord ? Deuxième chose qu'a fait donc ce frère-là, c'est faire ce qu'on appelle le takhrij. Et après le livre de Cheikh Rabi', maintenant on sait c'est quoi un takhrij, c'est-à-dire le takhrij des ahadiths. On pourrait dire que c'est le fait de citer les sources où sont rapportés ces ahadiths et donner le jugement sur chaque hadith en termes d'authenticité, que ce soit les hadiths du livre même ou ceux cités dans notre explication. C'est-à-dire que le frère, il s'est attaché à quoi? À rapporter chaque hadith qui a été cité dans le livre de Usul Thalatha de Mohammed al-Wahhab et également chaque hadith qui a été cité dans l'explication de Cheikh Obeid al-Jabiri. Il s'est attaché à faire ce qu'on appelle le takhrij. Par exemple, si le hadith a été rapporté par le Bukhari, eh bien, il dit voilà, le hadith a été rapporté par le Bukhari dans Kitab al-Iman, chapitre de ceci, numéro du hadith, un tel, etc. Et il s'est même attaché à faire cela avec les hadiths qui ont été cités par Cheikh Obeid lui-même dans son explication. D'accord? Et il s'est attaché aussi à donner le degré du hadith, c'est-à-dire à parler au niveau de l'authenticité du hadith pour savoir s'il est hasan ou sahih ou da'if, etc. D'accord? Troisième chose que le frère Jazallah Khairan a fait, Abu al-Harith al-Yamani, c'est donc mettre en place un glossaire, donc à la fin, un glossaire détaillé qui reprend tous les sujets traités dans ce livre pour nous faciliter justement à revenir justement si on cherche par exemple un sujet bien précis dans le livre, à la fin, on a un glossaire qui reprend tous les sujets traités dans le livre et on peut donc retrouver la page. D'accord? Donc Cheikh nous dit, continue en disant, Cheikh Obeid al-Jabiri hafidahullah dit, j'ai appelé cette explication Ithaful Uquli bi Sharhi Thalathat al-Usul. Donc c'est le nom qu'il a donné à l'explication de Thalathat al-Usul. Et Cheikh termine en disant, en faisant une dua, une invocation, je demande à Allah qu'il fasse qu'il soit bénéfique, à son explication, et à tous les musulmans, et qu'il fasse que mon travail soit sincère pour lui, et qu'il récompense notre compagnon Abu al-Harith pour les efforts qu'il a fournis pour éditer ce livre. Et donc il termine en disant, écrit par Obeid ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, ancien professeur à l'université islamique de Médine, et ça a été écrit donc le matin du 12 du mois de Ramadan 1426 de l'Hégire à Médine. Donc on commence directement de ce qu'on appelle le matn, donc on rentre directement dans le livre de Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, et il commence en disant
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ou bien on commence nous en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. عليكم السلام. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الآذى فيه. Et avant de traduire ce matin-là, je voudrais donner un conseil à mes frères et mes sœurs en islam, c'est d'étudier ce matin par cœur. Hein? Comme je vous avais dit dans les premiers cours qu'on a fait, hein? Et c'est bon pour la langue arabe, c'est bon pour la mémorisation et aussi pour la da'wah. Si on n'a pas le livre devant nous, qu'on veut rapporter des masaïl aux gens, c'est, hein, comme certains salafs disaient, la science c'est ce que tu rentres avec toi aux toilettes. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer d'un livre avec nous aux toilettes, d'accord? Par contre, c'est ce qu'il y a dans ta poitrine. C'est ça qui est voulu en fait ici. C'est la science, c'est ce que tu portes dans ta poitrine. On avait dit on avait cité des paroles de savants dans les premiers cours qu'on avait fait. C'est que la science, c'est la mémorisation et la compréhension. Et ça, c'est la meilleure des méthodologies. Hein? Et c'est un livre qui est étudié dans certains pays musulmans, comme au Maroc, comme on l'a vu, et dans d'autres pays, etc., par des enfants de 6-7 ans, hein, qui le connaissent par cœur et qui connaissent d'autres livres par cœur. Donc c'est un livre qui est facile, qui utilise un arabe vraiment à portée de tout le monde, hein, et qui s'adresse aux débutants, parce que c'est le premier livre que les ulama enseignent dans la aqidah. Hein, et quand vous étudiez la biographie des mashaykh, vous allez voir qu'ils ont en général tous commencé par l'usul talata. Et même qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Hein? Et c'est pour ça que vous retrouvez les shuyukh, que vous retrouvez plusieurs explications de l'usul talata. Hein? Donc je vous conseille vivement, et de commencer dès maintenant pour que la matière ne s'accumule pas, c'est d'étudier ce matin-là. Et je vous assure que ça reste. Et c'est des choses de base qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Surtout quand on touche ici au domaine du tawhid. Et regardez, on va le voir ici, c'est quoi directement les premières masaïl? C'est l'ilm, c'est quoi? Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Et ma'rifatu nabiyyi, la connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam. Wa ma'rifatu dini l'islami bil adillah. Et les connaissances de l'islam par l'épreuve. Hein? Donc il conviendrait vraiment, c'est quelque chose, je vous assure, de très facile à porter tout le monde. Il faut juste dire bismillah et se lancer, incha'Allah, hein? Et commencer à le faire. Il n'y a pas de secret, hein? Il faut travailler, ça c'est clair. Mais Inch'Allah, ça vient et s'entraider entre frères et sœurs, hein, comme on a vu certains frères, certaines sœurs à Nice, où on a entendu en tout cas pour les sœurs, qu'elles se regroupaient, qu'elles étudiaient l'usul talata, et c'est les assemblées qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Hein, d'accord? Donc, la parole de Mohammed al-Wahhab, rahimahullah alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, donc l'auteur, Mohammed al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses. La première, c'est la science, et c'est la connaissance d'Allah, et la connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam, et la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. La deuxième, c'est sa mise en application. La troisième, y appeler les gens, c'est-à-dire appeler les gens à cette science et à cette mise en application. On va le voir, Inch'Allah, dans l'explication. La quatrième, c'est patienter quant au tort encouru lors de cet appel. Alors maintenant, on lit directement la parole de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, qayyumus samawati wal ardin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu al-amin, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقول الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله إلى آخره. هذه الجملة اعتاد كثير من أهل العلم تصدير كتبهم بها لما تشتمل عليه من لفت النظر، أعني في قوله اعلم فهو أمر وتنبيه، تنبيه السامع لما يلقى إليه من الكلام لأهميته، كما أن الجملة تشتمل على الدعاء بالرحمة للمخاطب. رحمك الله. وهذه المسائل تتعلق بالعمل. 4 مسائل وهي مسائل عملية في الدين. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Ubayd al-Jabiri? Il dit, la parole du cheikh Mohammed al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, sache qu'Allah te fasse miséricorde jusqu'à la fin de sa parole, hein, c'est-à-dire etc. Beaucoup de gens de science ont pris l'habitude de commencer leur livre par cette parole, parce qu'elle attire l'attention. Hein, quand je te dis i'lam, sache, j'attire quoi? J'attire ton attention. C'est-à-dire que dans sa parole sache, il y a un ordre. Et le fait de capter l'attention de celui qui entend cette parole
pour qu'il prête attention à ce qu'il va être dit d'important. Et vous voyez que dans le style, les ulama, quand ils utilisent un style, c'est pas pour n'importe quoi, c'est parce que ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent. Vous voyez, rien que dans le style du mot sache, il y a des choses à tirer de cela. Et ça devrait nous parler directement. C'est-à-dire, quand on entend ça, eh bien, on devrait prêter l'attention justement parce que ce qui va être dit est important. Donc, et le cheikh continue en disant, cette phrase comprend également une invocation de miséricorde pour celui à qui la parole est adressée. Alors, qui sait me dire ici, parmi les frères qui sont présents, qui sait me dire ici, d'où le cheikh a tiré cela? Rahimakallah, naam. Sache, i'lam, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc, il y a une dua pour celui à qui la parole est adressée. Rahimaka. Le damir ici, le pronom personnel, on voit bien que c'est le mukhatab, celui à qui est adressée la parole. I'lam rahimakallah. Donc qu'est-ce que nous dit ici? Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et Cheikh continue en disant que ces 4 choses sont liées à la pratique et ce sont des choses à mettre en pratique de la religion. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on doit simplement apprendre, mais c'est des choses qu'on va le voir, Inch'Allah, dans ce cours aujourd'hui. C'est des choses à mettre en pratique. Et je vous avais rapporté ça dans les premiers cours. Que la science, on ne l'apprend pas pour la science, on l'apprend pour l'appliquer. Et je vous ai apporté, même notre frère Abu Khadija ici dans la khutbah, a encore rappelé ça, c'est le fait de ce qu'on appelle zakat al-ilm. C'est le fait d'appliquer cette science-là. Et c'est ce qui nous manque d'ailleurs à tous. Cheikh continue en disant قوله الأولى العلم وهو ضد الجهل وهو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما ثم فسر العلم فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله هي الإيمان به والإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بأنه رسول من الله. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه الجملة تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة وتلكم القاعدة الأصل في العبادة المنع إلا بنص. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. Il dit sa parole, c'est-à-dire qui? La parole du cheikh Mohammed al-Wahhab. La première de quoi? Non, mais c'est quoi? Des 4 choses. La première des 4 choses, parce qu'il a dit quoi dans le livre au début? اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى, la première, العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الآذى فيه. Donc vous voyez qu'il y a 4 choses ici, c'est quoi? La première, c'est la science. Et il définit la science. La science, c'est le contraire de l'ignorance. J'avais rapporté un poème une fois, en tout cas une strophe d'un poème, qui disait que, avec les contraires apparaissent les choses. D'accord? Donc ici, c'est le contraire, c'est l'ignorance. Donc si on veut connaître la science, eh bien on connaît son contraire, c'est l'ignorance. Et c'est le fait, donc la science, de comprendre la réalité d'une chose comme elle est réellement, et d'une compréhension catégorique. إدراك الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما. Ça c'est des définitions à connaître par cœur. Et vous voyez que là j'ai fermé le livre, et je vais Inch'Allah jamais vous conseiller une chose que je n'ai pas déjà fait moi-même. Je vous assure, c'est des ta'arifs qui restent pour la vie. Si on te demande c'est quoi la science, tu sors cette phrase-là. Et si vous voulez avoir plus de détails dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, il rapporte maratib al-ilm, les différents degrés de l'ilm. D'accord? Et continue ensuite, il a ensuite expliqué ce qu'était cette science en disant wa huwa
et c'est la connaissance d'Allah, ma'rifatullah, et la connaissance de son prophète, wa nabiyhi alayhi salam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves, wa ma'rifatu din al-islami bil adillah. La connaissance d'Allah, c'est de croire en lui. Qu'est-ce que c'est ma'rifatullah? Donc on a défini la science. Il faut toujours avoir cette structure dans la tête, comme je vous dis toujours, en tant que talib ilm. C'est quoi la science? C'est ma'rifatullah, wa ma'rifati nabiyhi alayhi salam, wa ma'rifati din al-islam bil adillah. C'est quoi ma'rifatullah? C'est l'iman bih. C'est le fait de croire en lui. Et la croyance en Allah implique la croyance en son existence. Et la croyance en sa seigneurie, rububiyyatihi. La croyance en sa divinité, uluhiyyatihi. Et la croyance en ses noms et en ses attributs, asma'ihi wa sifatihi. Cheikh continue en disant, et la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et c'est la croyance qu'il est le messager d'Allah. Alayhi afdalu salatu wa atamu taslim. Et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et ici, regardez, Cheikh, comment il nous sort des règles. Et ça, c'est un bienfait de revenir aux savants, c'est qu'il nous aide à construire notre religion sur des règles. Regardez directement comment sortir une règle. Et wallahi, c'est une règle très importante. Retenez-la, mémorisez-la, appliquez-la, comprenez-la. Et c'est une cheikh que Cheikh Falah Ismail, notre cheikh Hafidahullah, quand il est venu ici l'été passé, nous a rapporté. Il a rapporté les 3 règles d'ailleurs qui vont l'une avec l'autre. Sur l'aqaïd, l'ibadat ou le mu'amalat. Et ici, il parle de l'ibadat. Il a dit, mais cheikh, cette phrase est une indication vers la règle que les savants ont extraite, ce qu'on appelle istinbat. Istanbataha al-ulama d'où? Min al-kitab wa sunnah. Du Coran et de la Sunna. Cette règle qui dit Al-aslu fil ibadati al-man'u illa binas. Très très important. C'est quoi? La base dans les adorations, c'est l'interdiction, sauf s'il y a un texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que je ne fais pas l'adoration tant qu'il n'y a pas un texte. Parce que s'il n'y a pas de texte, ça s'appelle une bid'a, une innovation. Barakallahu fikum. D'accord? Cheikh continue en disant فالتدين والتقرب والتعبد لله لا يكون إلا بالنص الصحيح الصريح فليس للاجتهاد مجال في إثبات شيء من التعبد وهذا الدليل إما كتاب وإما سنة وإما إجماع عن سلف الأمة على أن الله أمر بكذا. يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب كيف المسح وصحه الألباني العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. وهذا ما اتفقت عليه كلمة أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الدين بالدليل. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول بعد درسه كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة أهل السلفية يزينون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما. Pour ceux qui veulent le takhrij de la parole de l'imam Malik, c'est rapporté par Sira Alam Nubala, انظر سيرة الإمام الذهبي dans سيرة علم نبلاء. وروي هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله لأبي داود قال سمعت الإمام أحمد يقول ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce que le Cheikh Obaid al-Jabiri nous dit ici et qui est très très important? C'est la base, on a dit la règle, c'est la base dans les adorations, c'est l'interdiction sauf s'il y a un texte. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de cette base sauf s'il y a un texte. Le fait donc de pratiquer la religion et de se rapprocher d'Allah, ce qu'on appelle le tadayyin wa taqarrub ila Allah, et d'adorer Allah wa ta'abbud lillah, ne se fait qu'avec un texte authentique, explicite. Il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation dans l'affirmation de quelque chose dans le domaine de l'adoration.
Et ce texte, cette preuve, est soit un verset coranique, soit une sunna, un hadith, et c'est un des sens du mot sunna, comme Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad nous l'a rapporté dans l'Arba'in Nawawiyya, soit un consensus, une unanimité, ce qu'on appelle un ijma' rapporté des pieux prédécesseurs, des salaf salih de notre communauté, qu'Allah a ordonné telle ou telle chose. Donc, un verset, un hadith ou un ijma', c'est ça le nas que le Cheikh a voulu dire ici. Hein? Et il dit, il est rapporté du prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu ardah, qu'Allah l'agré, qu'il a dit, si la religion était avec l'opinion, la raison, le dessus des pieds, le dessous des pieds, le dessous, hein, serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est lors des ablutions. Non, ce qu'on appelle le masah, comme tu as dit, Ari. Et c'est rapporté par Abu Daoud, livre de la purification, chapitre de la manière de faire le masah, comme tu as dit justement, et c'est numéro 162. Et cela a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, qui est spécialiste en la matière, rahmatullah alayh, à cette époque-ci, dans Irwa Al-Ghalil, numéro 103. Cheikh continue en disant, les imams de la communauté, les imams de l'islam, parmi les gens des 4 écoles et autres, sont tous d'accord, ce qu'il faut comprendre donc, sont unanimes sur le fait que la religion est par l'épreuve. Retenez ça. Quand on vous dit pourquoi, oui, mais vous êtes toujours dalil, tu fais, il y a l'unanimité des imams là-dessus, que la religion c'est par l'épreuve. Hein? Et justement, Cheikh nous cite quelques paroles d'imam ici. Il dit, l'imam Malik, rahmatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit après son cours, il y a dans toute parole à prendre et à rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe. Et Malik, où est-ce qu'il vivait, rahmatullah alayh? À Médine, naam. Où est-ce qu'il enseignait? Hein? Al-Masjid Nabawi. Hein? Donc quand il a dit dans cette tombe, il parlait de la tombe de qui? Du prophète, ça. Mais c'est ce que dit Cheikh Obeid ici. Il dit, il y a dans toute parole à prendre et à rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya'ni an-Nabi alayhi salatu wassalam. Et pour les références, voir Siyar A'lam al-Nubala, de l'imam al-Dhahabi, rahmatullah alayh, volume 8, page 93, page 93. Et cela a été rapporté de l'imam Ahmed également, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme on le voit dans le Masail de Abu Daoud, page 276, il dit, j'ai entendu l'imam Ahmed dire, il n'y a personne sans que l'on prenne son opinion ou la rejette, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'on vient de lui, on prend. En dehors de lui, il y a à prendre et à rejeter. Et c'est pour cela que les gens de la sunna et du consensus, ahlus sunnati wal jama'a, les gens de la salafiyya, et une petite faïda en passant que Cheikh Raoubet ne rapporte pas ici, mais d'autres machins rapportent, pourquoi est-ce qu'on dit ahlus sunna wal jama'a? C'est des termes qu'il faut comprendre. C'est pas des noms c'est des noms qui désignent un groupe, mais c'est des noms qui sont légiférés, contrairement au nom de la hizbiyya. Les ulama disent ahlus sunna wal jama'a, li'annahum mutamassikuna biha, mujtami'una 'alayha. Parce qu'ils sont attachés à la sunna, regroupés autour de la sunna. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la sunna, c'est pas la hizbiyya. Cheikh dit en disant un autre nom, les gens de la salafiyya, qui est un des autres noms des gens de la vérité. C'est-à-dire que ceux qui se revendiquent des salaf salih. Donc, les gens de la sunna wal jama'a, les gens de la sunna du consensus, les gens de la salafiyya, pèsent, mesurent les paroles des gens et leurs actions sur 2 balances uniquement. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Cheikh continue en disant, regardez en peu de lignes, comment est-ce qu'on a pris déjà de usul. Et ça, c'est le fadl, la préscience, le bien de revenir aux grands savants, al-ulama rabbaniyoun, de la communauté comme Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidahullah ta'ala. Qu'est-ce que nous dit ici Cheikh? وَذَانِكُمُ الْمِزَانَانْ هُمَا النَّصُّ وَالْإِجْمَاعِ. N'importe quelle parole, n'importe quelle croyance, n'importe quelle, tu renvoies à ces 2 balances-là. النص والإجماع. Cheikh va expliquer. فالنص يشمل الكتاب والسنة. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه. ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله وفعله.
très très importante. Wallahi ya ikhwa. Vraiment, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est vraiment un asl azim parmi les usul de Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est quoi? C'est ces deux balances qu'on a dit sur lesquelles on mesure les gens, les paroles des gens et leurs actions. C'est quoi? C'est le texte et le consensus. An-Nass wal-Ijma'. Le texte et l'unanimité. Et le texte comprend le Coran et la Sunna. Al-Kitab yashmalu al-Kitaba wa Sunna. Celui donc qui est conforme à un texte ou un consensus, une unanimité, sa parole ou son action est acceptée. Et celui qui transgresse un texte ou un consensus, sa parole et son action sont rejetées. Est-ce que c'est clair ça? Très très important ça. Et les illustrations de ça, les exemples de ça sont innombrables. D'accord? Avec les preuves, donc je continue en disant بالأدلة الوقوف عند الدليل في التعبد هذا هو شرط المتابعة لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله القبول وذلكم الشرطان هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Encore des usul, encore des règles ici. C'est quoi? Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Avec les preuves. Pourquoi est-ce qu'il dit avec les preuves? Qui sait me rappeler? Pourquoi est-ce que le cheikh dit avec les preuves ici? Barakallahu fik. C'est laquelle des choses? C'est quand il a dit, voyez là, regardez le hifd comment il joue. On va le dire ensemble de mémoire. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. C'est ça. Bil-adilla avec les preuves, c'est-à-dire que l'on s'arrête dans l'adoration jusqu'à ce qu'on ait une preuve. On revient à quoi? La règle qu'on a émise il y a quelques instants, qu'on a cité quelques instants, c'est laquelle? Qui sait la répéter en arabe ou en français? Non, la règle que j'ai rapportée vis-à-vis de ça, qu'on ne fait pas tant qu'il n'y a pas un texte, La base dans les adorations, c'est l'interdiction sauf un texte. Al-aslu fil ibadati al-man'u illa binassin. C'est une phrase très courte, retenez-la. On pourrait même l'étudier ensemble. Al-aslu fil ibadati al-man'u illa binassin. Al-aslu fil ibadati al-man'u illa binassin. Et c'est ce qu'il est ici, regardez, on répète la même phrase, avec les preuves. C'est-à-dire que l'on s'arrête dans l'adoration jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Et cela est la condition du suivi. Pourquoi je parle de la condition du suivi? Eh bien, il explique. Car chaque adoration se doit de réunir 2 conditions pour être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'il y a une des 2 conditions, ton adoration est acceptée ou pas? Que ce soit l'une ou l'autre. Si tu as la sincérité sans le suivi, c'est accepté? Non. Si tu as le suivi sans la sincérité, c'est accepté? Non. Donc tu te dois d'avoir les 2. Obligatoirement les 2 pour que ton adoration soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça le but de l'adoration, c'est qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 2 conditions sont, la première, la sincérité envers Allah exclusivement. D'être sincère dans ton adoration, que tu fasses ton adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et que pour lui. Deuxième condition, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la conformité, al-mutaba'a. Et je vous ai rapporté un verset du Coran hier, dans Surat al-Kahf, qui est le dernier verset de Surat al-Kahf. Qui sait le répéter encore? فمن كان يرجو لقاء ربه ما شاء الله تختني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إخلاص. C'est le dernier verset. D'accord? Donc on continue en disant, Cheikh Obeid continue en disant هذه المسألة الأولى وهي 3 أصول ستأتي بعد معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام.
Donc Cheikh dit, hein, vous voyez qu'on a déjà fini la première, c'est quoi? Ceci est donc le premier point, et ce sont 3 fondements qui arrivent après la connaissance d'Allah et la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam. Parce que ces points-là vont revenir avec ce qu'on appelle un tafsil après, dans les chapitres qui vont suivre, avec un détail. La deuxième, al-thaniyatu, al-amalu bih. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on répète encore ensemble. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. والمسألة الثانية هي العمل بهذا الدين، أي العمل بدين الله. فإن ثمرة العلم العمل، فالعلم دون عمل كشجرة لا ثمرة لها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كنا regardez on va s'arrêter une minute sur cette parole auprès d'Abdullah Mas'oud. Regardez pourquoi on est comme on est et pourquoi les sahaba étaient comme ils étaient. كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. الله أكبر. Où est-ce qu'on est nous par rapport à ça? فقال كنا نتعلم العلم والعمل فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله عز وجل. إذا اجتمع علم وعمل صحيح بشرطيه السابقين كان ذلكم العلم حجة للعبد عند ربه. وإذا تخلف عن العلم العمل كان العلم حجة على العبد والعياذ بالله. وكان الإنسان شبيها بالمغضوب عليهم وهم اليهود سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم. وإن كان عمل بدون علم كان الجهل والتخبط بالعبادة فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى برجل يجتمع أهل النار عليه تندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه والعياذ بالله فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وآمركم بالمنكر وآتيه. وقديما قالوا وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هذه المسألة الثانية بعد العلم كان العمل به. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid al-Jabiri حفظه الله تعالى? Vous voyez, subhanallah, dans ce livre, Inch'Allah, il y a des trésors à prendre. D'où l'importance d'être présent au cours. D'être présent au cours. Jazakumullah khairan, sauf urgence ou kada, ça peut nous arriver à tous. Wallah, c'est important, ya ikhwa. Talab al-ilm, c'est une farida, c'est un wajib. Et là, on rentre dans le wajib, ça touche au tawhid, ça touche à l'aqidah. Qu'est-ce que peut nous distraire, subhanallah, de ce genre d'assises? Regardez, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. Le cheikh il a dit, tu as le choix. Ou il a dit, il est obligatoire, il t'incombe d'apprendre de 4 choses. La première, al-ilmu. Si tu n'as pas la première, comment tu peux avoir les 3 autres, ya akhi fillah, ou ukhti fillah? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se réveiller une fois pour toutes et apprendre notre religion, subhanallah? Donc, la deuxième, c'est sa mise en pratique. C'est quoi? L'explication. Le deuxième point, c'est la mise en pratique, l'application de cette religion. C'est-à-dire pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le fruit de la science est la mise en application. La science sans pratique est comme un arbre sans fruit. Abdullah ibn Mas'oud, écoutez, ouvrez grand vos oreilles, barakallahu fikum, mais plutôt vos cœurs. Comme on a rapporté dans Surat Qaf. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ouvrez les cœurs, que les cœurs soient prêts à recevoir ce genre de rappel. C'est quoi? C'est Abdullah ibn Mas'oud, ce noble compagnon, parmi les ulama as-sahaba, parmi les fuqaha as-sahaba, comme on a lu dans les livres de Cheikh Rabi', parmi les abadila min as-sahaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous ne dépassions divers versets de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tant que nous n'apprenions pas leur sens et les mettions en pratique. Allahu Akbar.
Combien de sourates on connaît? Pour certains d'entre nous sont peut-être hafaz le Coran. Hein? Où on en est par rapport à la compréhension du Coran? Où on en est par rapport à cette mise en application du Coran? Où en est-nous par rapport à cette curiosité du Coran? On entend kalam Allah, on n'est même pas curieux pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire, pour ensuite le mettre en application. Et on se dit après qu'on aime le Coran, qu'on aime la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit, d'après Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu arda, nous apprenions la science et la mise en pratique. Donc après, la première parole c'était, nous ne dépassions 10 versets de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tant que nous n'apprenions pas leur sens et les mettions en pratique. Il dit ensuite, nous apprenions la science et la mise en pratique. Allahu Akbar. Et ça, c'est une nasiha de ma part. C'est là-dessus qu'on doit éduquer les enfants. C'est bien de leur apprendre des choses, il faut leur apprendre à les appliquer. Hein? Et d'abord qu'on s'éduque nous-mêmes avant qu'on éduque nos enfants. C'est quoi? C'est la science avec une pratique. Donc on a la fin de citation d'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La science avec une pratique correcte, avec ses conditions, est certes une preuve pour l'adorateur auprès d'Allah. Hein? Si la science et sa pratique correcte avec ces deux conditions précitées, c'est lesquelles? En arabe, al-ikhlas al-mutaba'a, la sincérité, le suivi, la conformité à la sunna. Hein? Si la science et sa pratique correcte avec ces deux conditions précitées se retrouvent, alors cette science est une preuve pour l'adorateur auprès de son Seigneur. Si la mise en pratique fait défaut, alors la science est une preuve contre l'adorateur. Et quand on s'arrête une minute, qu'on pense à tout ce qu'on connaît, qu'on n'a pas encore appliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait peur. Et l'individu ressemble alors à ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et ce sont les Juifs. Ils furent appelés ceux qui ont encouru la colère d'Allah car ils n'ont pas mis en application leur science. Et si la mise en pratique est présente, mais sans science, on a les deux, on a les contraires. Il y a des gens qui ont la science mais qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui ont la pratique mais qui n'ont pas la science, qui pratiquent sur une ignorance. C'est alors l'ignorance et le pataugeage, takhabbut comme on dit en arabe dans l'adoration. L'individu ressemble alors aux chrétiens car ils adorent Allah avec ignorance et égarement. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, ce grand imam de la communauté, par les grands imams de la communauté, quand la femme fasse miséricorde, a dit, il disait, celui qui est perverti parmi nos savants ressemble aux juifs. Et celui qui est perverti parmi nos adorateurs ressemble aux chrétiens. Pourquoi? Parce que l'adorateur, il va adorer sans, c'est ici le cas, en tout cas ce que dit le cheikh ici, c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est l'adorateur qui adore sans ilm, sur ignorance. Et le savant, c'est qui? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est le savant qui a de la science évidemment et qui ne la pratique pas. Et c'est rapporté par Ibn Taymiyyah, donc c'est lui qui a rapporté la parole de Sufyan ibn Uyayna dans Al-Fatawa, volume 1, page 197. Et dans le hadith authentique, et ça va, Inch'Allah, entre nous, Inch'Allah, en tant que musulmans, entre des gens de la sunna, ça va nous réveiller un peu, Inch'Allah ta'ala. Un homme est amené et les gens de l'enfer se regroupent autour de lui. Ses tripes sont répandues. Ils lui demandent, oh un tel, ya fulan, ne nous ordonnais-tu pas le convenable, le bien? Ne nous enjoignais-tu pas le convenable? Et ne nous interdisais-tu pas, ou ne réprouvais-tu pas, ou ne nous réprouvais-tu pas le mal, si réprouvable, al-munkar? Il répondit, je vous ordonnais le bien et ne le faisais pas, et je vous interdisais le mal et je le faisais. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari rahmatullah alayhi dans son Sahih, livre du début de la création. أخرج البخاري كتاب بدء الخلق باب صفات النار وأنها مخلوقة مع الفتح يعني la référence qu'il cite c'est dans le Fath avec Fath al-Bari ومسلم كتاب الزهد باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. Donc on va citer les sources rapportées par le Bukhari dans son Sahih, livre du début de la création, chapitre la description de l'enfer,
et qu'il est créé, que l'enfer est créé. Hadith numéro 3267. Avec Fath al-Bari, c'est la référence qui donne avec Fath al-Bari, et par Muslim, dans le livre de l'ascétisme, Kitab Zuhd, chapitre du châtiment de celui qui ordonne le bien et ne le fait pas, et réprouve le blâmable mais le fait, numéro 7408. Et c'est avec l'explication de l'imam Nawawi. Donc quand je vous donne toujours des références, c'est pour aller voir, aller lire un peu ce que les imams comme Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari, et qu'est-ce qu'a dit l'imam Nawawi dans Sharh Sahih Muslim. Il disait anciennement, c'est un poème, عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. والعياذ بالله. Un savant qui ne pratique pas sa science est châtié avant les adorateurs d'idoles. Regardez, je répète le poème. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Le deuxième point était, après la science, sa mise en application. Inch'Allah, on a le temps, Inch'Allah, on continue. Donc, on rentre maintenant dans le troisième point. Al-mas'alatu thalithatu. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a su? Si on a su, et si on s'est acquitté de ses obligations, et qu'on l'a mis en pratique, on doit faire quoi? On doit appeler à cela. Ad-da'watu ilayh. Cheikh continue en disant, علم فعمل فكان عليه أن يدعو إلى الدين الذي من الله عليه بمعرفته والعمل به. ومن هنا نقول ما آداب الداعية. الله أكبر, c'est un point très important. Quelles sont les préséances, ou à la fois les bienséances, les comportements que le da'i, ce qu'on appelle da'i, le prêcheur, celui qui appelle à Allah, parce qu'il n'appelle pas à lui-même, il n'appelle pas un groupe, il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. On appelle à Allah, quand on appelle, c'est important à se rappeler, ça qu'on appelle, on appelle à Allah, on n'appelle pas à nous-mêmes, on n'appelle pas un groupe. Quelles sont les bienséances, les comportements dont doit se doter, se parer, le da'i? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici, Inch'Allah. للداعية إلى الله آداب كثيرة ولعلنا نذكرها أهمها أولا الحرص على هداية الناس وتبليغهم دين الله. ثانيا الرفق فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. يشير الشيخ حفظه الله, donc le frère ici qui fait le ta'liq, il nous dit, إلى ما أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ولا عزل عن شيء إلا شانه. صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ثالثا الحكمة. رابعا الموعظة الحسنة. خامسا المجادلة بالتي هي أحسن. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. Regardez combien de définitions on prend ici. C'est quoi le hikmah? وضع الشيء في موضعه. والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب. Et vous êtes normalement capable, apte maintenant à définir c'est quoi le targhib ou le tarhib. C'est quoi le maw'idha, parce qu'on les a définis dans le livre de Cheikh Rabi'. يستعمل كلا منهما في موضعه. والمجادلة الحسنة أو بالتي هي أحسن إذا كان المدعو يحتاج إلى مجادلة يزيل عنه الشبه ويسلك أقرب طريق لوصول الحق إليه. سادسا, sixième parmi les bienséances, الفقه هو علمه بالمأمورات والمنهيات. سابعا بيان الحق للناس وحثهم عليه بالأدلة وبيان الباطل أيضا وتحذير الناس منه بالأدلة. ثامنا لا يذهب نفسه حسرات على من لم يقبل هدى الله فذلك مما نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عنه. قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Surat Fatir. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh? On va peut-être terminer d'abord avant de traduire. Donc ici le Cheikh dit لأنه قضت حكمة الله وسنة الله سبحانه وتعالى أنه يحيي من حي على بينه ويهلك من هلك على أو يهلك من هلك على عن بينه. تاسعا التصدي لشبه المبطلين وأهل الأهواء وردها بالقوة وتحذير الناس منها فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولنأخذ مثالا واحدا.
فإنه حين خرج إلى حنين بعد الفتح مر الناس على شجرة يقال لها ذات أنواط يعلق المشركون بها أسلحتهم تبركا. قال حدثاء عادي بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكتفي بقول هذا حرام وأنتم مسلمون وهذا من عمل المشركين، بل قال كلمات كان لها أبلغ الوقع على نفوس الناس وأبلغ الأثر في زجرهم واجتثاث هذه النية من قلوبهم، لأن هذا العمل شرك. قال: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم لقد قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل، ويسير الرواية كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سورة الأعراف. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والصحه العلامة الألباني كما في المشكات. وهكذا سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فإنه حينما تروج بدعة وتنتشر يواجهونها بشدة. من ذلكم أنه لما أظهر معبد بن خالد الجهني مقالة القدر بالبصرة استنكرها الناس، وجاء بعض التابعين لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان في آخر ما بقي أو من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه الخبر فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف. قال لهم: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. زجر شديد جدا. الحديث أخرج مسلم كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. هذه من آداب الداعية إلى الله. وهذه المسألة الثالثة. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala dans ce troisième point? Le troisième point, c'est le fait, après la science et la mise en application, c'est d'y appeler. Il a su puis mis en pratique. Il lui incombe donc d'appeler à cette religion. Et ça me rappelle, subhanallah, en passant, une parole de Cheikh al-Uthaymin dans Al-Qawl Mufid, Sharh Kitab al-Tawhid. Il dit: si tu aimes quelque chose, tu vas y appeler. Ça suffit. Si tu aimes quelque chose, tu vas y appeler. Et Cheikh nous dit ici qu'il appelle à cette religion dont Allah l'a comblé en lui faisant connaître et mettre en application. Si tu sais, si tu as mis en application, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah t'a comblé avec ce bienfait. Donc appelle à cette religion. Et on peut dire ici, quelles sont les bienséances du prêcheur? Quels sont les comportements, l'adab que le da'iya se doit d'avoir? Eh bien, celui qui appelle à Allah se doit d'avoir beaucoup de bienséances. Et peut-être pourrons-nous en citer les plus importantes. La première, qu'il désire ardemment la guidance des gens et leur transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, la douceur, al-rifq. Car la douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et n'est pas retirée d'une chose sans que cela ne l'enlaidisse. Et un autre de bas de page ici du frère qui a fait le Jazallah Khairan, le cheikh fait référence évidemment au hadith très connu d'Aïcha radhiyallahu anha, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, volume 6, page 206 de l'édition Al-Maymouniya, d'après Aïcha radhiyallahu anha wa ardaha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est évidemment une traduction approximative: la douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et n'est pas retirée d'une chose sans que cela ne l'enlaidisse. Ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami' numéro 5654. Troisième, après le fait qu'il désire ardemment la guidance des gens et la transmission de la religion et la douceur, c'est quoi? C'est la sagesse. Et on va définir après c'est quoi la sagesse, al-hikmah, parce que des fois on croit que la sagesse c'est tout le temps d'être doux, c'est pas tout à fait le cas. Quatrièmement, le bon rappel, al-mu'ida al-hasana, de débattre de la bonne manière, al-mujadalatu billati ahsan. Maintenant, on définit c'est quoi la sagesse. La sagesse, c'est de placer chaque chose à son bon endroit. Comme disait Cheikh Mohamed Amal Jami, rahmatullah alayh, le grand cheikh de Médine, rahmatullah alayh, qui était appelé par les autres chouyours al-Ustad, et cheikh de notre cheikh Fal Ismail, et de nombreux chouyours, et spécialistes dans l'Aqida, rahmatullah alayh, et qui était directeur des hautes études dans la faculté de l'Aqida à l'université de Médine. Il disait: Wad'u al-lini fi mawdi'ihi
وضع الشدة في موضعه أو في موضعها. C'est-à-dire quoi? C'est que tu sois doux quand il faut et que tu sois dur quand il faut. أو وضع اللين في موضع اللين وضع الشدة في موضع الشدة. La sagesse, c'est de placer chaque chose à son bon endroit. Le bon rappel, al-maw'idatul hasana, c'est l'incitation, ce qu'on appelle at-targhib ou at-tarhib. At-targhib, c'est le fait d'effrayer. Vous avez déjà expliqué c'était quoi at-targhib? Ou plutôt at-tarhib, le fait d'effrayer. Et at-targhib, c'est le fait d'inciter, l'incitation. Targhib, c'est l'incitation, le fait de t'inciter au bien. At-targhib, c'est le fait de t'effrayer, de te faire peur. Et dans la sunna, on voit que le prophète faisait toujours les deux. C'est comme ça que le da'is doit faire. Il ne doit pas juste faire désirer les gens. Non, il doit leur faire avoir peur également. Les deux. Et justement, quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre? Avec la science, c'est là qu'on voit la chose. Qu'il utilise chacun des deux choses, au moment voulu, au bon moment. Avec quoi? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Bien évidemment, avec la science. Avec l'ilm, avec le hikmah. Le bon débat, la bonne discussion, al-mujadalatu billati ahsan, ou discuter de la meilleure des manières, si celui qui est appelé, ou bien à qui la da'wa est faite, a besoin d'une discussion pour dissiper les ambiguïtés, eh bien, on prend la voie la plus proche pour lui amener la vérité. Évidemment, c'est pas n'importe qui que s'assoit avec lui. C'est quelqu'un qui a de la science. 6e, bien science, le fiqh. Et le cheikh dit ici, le fiqh, c'est quoi qu'il a voulu dire ici? C'est qu'ils connaissent al-ma'murat wal-manhiyat, les ordres et les interdits. Si tu vas appeler les gens à appliquer les ordres et à délaisser les interdits, comment tu veux le faire s'il ne connaît pas les ordres et les interdits? C'est pour ça ici il y avait un groupe de Jamaat Tabligh ici qui a accosté un frère ici il y a quelques jours. Mais j'aime pas trop raconter des histoires dans mes cours, mais c'est important ici. Il y a quelques jours ici, ils étaient en train d'accoster un frère et alhamdoulilah, un frère et moi on s'est arrêté, on a discuté avec eux, etc. On a essayé en tout cas de discuter avec eux, il ne nous a pas laissé trop le loisir d'en placer une, mais bon, on a essayé de lui faire comprendre que al-ilm shartun asasi fi ad-da'wa, que l'ilm c'est un shart, et je lui citais le verset du Coran. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Il n'a pas voulu comprendre que c'était un shart. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il ne comprenait pas parce que ce qu'il disait, ça ne tenait pas la route du tout. D'accord? L'ilm, c'est ça les gens de la sunna. La da'wa, elle est basée sur la science. Parce que lui, en croyant faire le bien, il appelle à la bid'a sans même s'en rendre compte. وَيَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعَهُ, comme on dit. Et il croit qu'il fait bien. Pourquoi? Justement parce qu'il n'a pas la science, et pas la science correcte. Il croit qu'il a une science. Expliquer le 7e point, 7e bien science, expliquer, montrer la vérité aux gens et les inciter avec les preuves. Et montrer le faux également. Et mettre en garde contre le faux avec les preuves. Et pas comme certaines personnes qui disent, non, on montre juste le bien, on ne met pas en garde contre le faux. Là, la parole du cheikh ici est claire. 8e, que son âme ne se répande pas en regret pour ceux qui n'acceptent pas la guidance. Car la guidance, car cela fait partie de ce qu'Allah, celui qui n'accepte pas la guidance, et le fait que tu ne répandes pas ton âme parce qu'il n'accepte pas la guidance en regret, cela fait partie de ce qu'Allah a interdit à son prophète, alayhi salatu wassalam. Comme dans la traduction du sens du verset 8 de Surat Fatir, et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut, que ton âme ne se répande pas en regret pour eux, Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Donc Surat Fatir, verset 8. Car la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la loi établie par Allah sont que sur preuve périsse celui qui doit périr et vive sur preuve celui qui doit vivre. Toi, tu fais ton travail de da'i. Et c'est Allah qui guide les cœurs. 9e bienséance ou 9e comportement, c'est qu'il affronte les ambiguïtés des gens des passions et qu'il les réfute avec force. Et qu'il mette en garde contre les gens, contre ces ambiguïtés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes fait cela. Il y a des gens, subhanallah, quand tu les écoutes, tu peux mettre en garde sur rien du tout. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Nous, notre exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas arrêté de mettre en garde sur le batil.
Et c'est pour ça qu'on le fait. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Hein? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes fait cela. Prenons un exemple. Regardez le tarbiya de Cheikh Abdel Jabiri. L'adilla, les exemples. Hein? Lorsqu'il se rendit à Hunayn, après le Fath, c'est-à-dire après la victoire, des gens passèrent près d'un arbre. Hein? Ayant pour nom étant appelé Dhatu Anwat. C'est un hadith qui est très connu, qui est repris également dans Kitab al-Tawhid. Les associateurs y accrochaient leurs armes, y cherchant la bénédiction. Ce qu'on appelle tabarruk. Hein? Et je vous ai défini à tabarruk dans Sharh Kitab al-Tawhid de Cheikh Najmi, dans le livre de Cheikh Rabi'. Vous vous souvenez? C'est quoi tabarruk? Qui sait me rappeler c'est quoi tabarruk? Personne ne se rappelle? Cherche la bénédiction, mais c'est quoi le baraka? C'est chercher un rajout, il avait dit, un ziyada. Hein? Revenez, Inch'Allah, vos notes, Inch'Allah, revoyez, Inch'Allah. Hein? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Parce que les associateurs accrochaient leurs armes, cherchant la bénédiction, et des nouveaux convertis, des convertis depuis peu à l'islam, dire au messager d'Allah, désigne-nous un datu anwat comme ils ont un datu anwat. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne s'est pas suffi à dire c'est interdit, vous êtes musulman, et ceci fait partie des actes des associateurs. On répond l'adhan et après on continue, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comme salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On termine vite, Inch'Allah, ce point-là, Inch'Allah, et on va terminer là-dessus aujourd'hui. Donc, je répète, des convertis depuis peu à l'islam dire au messager d'Allah, désignez-nous un datu anwat comme ils ont un datu anwat. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne s'est pas suffi à dire c'est interdit, vous êtes musulman et ceci fait partie des actes des associateurs. Mais il dit plutôt des paroles qui ont le plus grand effet à l'esprit des gens. Leur reprochant de la manière ayant le plus grand effet et qui extirpe cette intention de leur cœur, car cet acte est une association. Il dit Allahu Akbar, ce sont certes les voies. Inna sunan. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés par celui qui détient mon âme entre ses mains. Vous avez dit comme les compagnons de Moïse,
ont dit à Moïse, désigne-nous une divinité qu'on adore semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes un peuple ignorant. C'est la traduction du sens de Surat Al-A'raf, verset 138. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, volume 5, numéro 218. Et il a été jugé authentique par l'éminent Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, dans Al-Mishkat, numéro 548. Et telle était la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui leur ont succédé, tabi'un. Lorsqu'une innovation était propagée et répandue, ils y faisaient face avec dureté. Parmi ceux-là, à titre d'exemple, encore un dalil si vous voulez, lorsque Ma'bad ibn Khalid al-Juhani a exposé sa parole sur la prédestination à Bassora, les gens l'ont réprouvé. Et certains tabi'un, les successeurs des compagnons, un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré les compagnons, d'accord, se sont rendus chez le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, quand les agrès tous deux, radiyallahu anhuma, et il était alors parmi les derniers des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était encore en vie. C'est un hadith qui est très connu et c'est le premier hadith dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Iman. Ils l'informèrent et lui dirent, regarde tawfiq min Allah, ils cherchaient un compagnon sur qui sont tombés Abdullah ibn Omar. Il y en a un qui s'est mis à sa droite, un à sa gauche, comme les rapports dans le hadith, parce que le shir ne cite pas ici, mais revenez à Sahih Muslim, et ils lui ont posé la question, et regardez la réponse de shir, le compagnon Abdullah ibn Omar. Ils lui dirent, oh Abu Abdurrahman, des gens sont apparus chez nous qui disent qu'il n'y a pas de prédestination et que la chose est unuf, amr unuf, c'est-à-dire musta'nafun. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? L'imam Nawawi, dans son explication de Sahih Muslim, a dit, c'est-à-dire musta'naf, c'est-à-dire que la chose n'est pas prédestinée et qu'Allah ne la sait qu'après qu'elle soit arrivée. Il leur répondit, faites-leur savoir, regardez la réponse, faites-leur savoir que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Par Allah, il jure par Allah, un sahabi qui jure par Allah, si l'un d'entre vous possédait comme la montagne de Uhud en or, et pour ceux qui ont été à Uhud, ils ont vu qu'est-ce que ça représente, en or, en tout cas qui ont été en Arabie Saoudite et qui ont eu l'occasion de voir Uhud, et qu'il l'a donné dans la voie d'Allah, cela ne serait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination, son bien et son mal. Et ce hadith est rapporté par un musulman, comme je vous l'ai dit, livre de la foi, chapitre de la mise en évidence de Al-Iman, Al-Ihsan, Al-Islam. Et c'est le hadith numéro 1 dans Sahih Muslim. Ceci est donc un reproche très dur. Ceci fait partie des bienséances de celui qui appelle à Allah. Quand tu as une bid'a qui est répandue, ou quelque chose qui est propagé, tu te dois directement de la réfuter et de mettre en garde sur cette bid'a-là. Et c'est ça la voie des plus prédécesseurs, et c'est la voie de Muhammad alayhi sallam. Et donc c'est le troisième des 4 points. Et Inch'Allah, prochain cours Inch'Allah, comme ça je vous laisse l'occasion de faire le wudu et de prier les 2 rak'at de la sunna entre l'adhan et l'iqama. On va s'arrêter là. Le 4e point, ce sera alors Inch'Allah ta'ala, patienter sur le mal encouru lors de la da'wa. Wa jazakumullahu khairan, wallahu alam, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.